गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज अपना पोलीटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का लैक्चर है। लैसन सैकेंड, टॉपिक राजनीति सिद्धांत अते राजनीति विज्ञान विच अंतर। डिफरेंस बिटवीन पोलीटिकल थ्योरी एंड पोलीटिकल साइंस कि राजनीति सिद्धांत ते राजनीति विज्ञान विच की अंतर है। ठीक, सब तो पहला जान पछाण। ठीक है, आम करके कि सधारण बोलचाल विच राजनीति सिद्धांत पोलीटिकल थ्योरी अते राजनीति विज्ञान पोलीटिकल साइंस विच कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता। सगों इन्हां दोनों शब्दों नूं एक दूजे थां ते की वरत लिया जाता है कि आपां जिथे भी इन्हां दा प्रयोग किया इन्हां दोवां नूं आपां कि एक दूजे थां दे के वरत लिया जाता है। ठीक है, राजनीति सिद्धांत नूं राजनीति विज्ञान की थां ते राजनीति विज्ञान नूं राजनीति सिद्धांत की थां ते। पर असल विच इन्हां दोवें विषय विच बिल्कुल इक्को ਜਿਹੇ नहीं हैगे, फिर भी इन्हां दे विच की बहुत ही ज़्यादा कि अंतर पाया जाता है। ठीक है, इस करके असल के तौर पर दोवें ਜਿਹੜੇ विषय ने, ठीक है, राजनीति सिद्धांत ते राजनीति विज्ञान दोने इक्को ਜਿਹੇ नहीं हैगे, दोने विषय की ने अलग अलग ने। ठीक है, इन्हां दोनों विच की बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। इन्हां दोनों विच पाए जाते अंतरां नूं समझण लई आपां नूं ये जरूरी है कि राजनीति सिद्धांत की है, वाट इज़ ए पोलीटिकल थ्योरी, अते राजनीति विज्ञान किस नूं कहंदे हन, वाट इज़ ए पोलीटिकल साइंस। ठीक है, इस करके अज आपां राजनीति सिद्धांत ते राजनीति विज्ञान बारे पढ़ांगे। इन्हां दे विच की अंतर पाया जांदा, की डिफरेंस है। ठीक है, फस्ट है राजनीति सिद्धांत की है। ठीक है, राजनीति सिद्धांत कहते उन्हां विचारां दा समूह है कि जिन्हां दे आधार ते राजनीतिक तत्थ जां आपां राज दे की सरपक्षी स्वरूप की व्याख्या की जाती है। ठीक है, इस करके कहते जो राजनीति के कोई भी तत्त होंगे ने जो अपने राज का कि सरपक्षी विकास करना है। ठीक है, उन्होंने कि जो उन्होंने कोई भी स्वरूप होंगे, उन्होंने उद्देश होंगे ने। ठीक है, उन्होंने विशेषतावां होंदियां ने। ठीक है, उन्होंने कोई भी नेचर होंगे, उन्होंने की व्याख्या की जाती है। इस करके कहते राजनीति सिद्धांत विच बहुत सारे के विचार या बहुत सारिया धारनावां की शामिल होंदियां ने, जिन्हां दी सहायता नाल आपां राजनीतिक तत्थां दा दे नैतिक दार्शनिक विभारकी पक्षां की उन्होंने की व्याख्या करते हैं, जिन्हों के आधार पर आप जिन्हों दी धारनावां या विचारां बहुत विचारां की शामिल ने राजनीतिक सिद्धांत विच, जिन्हों की सहायता नाल आपां की राजनीतिक तत्थां दे नैतिक हो गए, ठीक है, आदर्शनिक हो गए, विभारक पक्षां की उचित व्याख्या करते हैं। जिहड़े राजनीतिक सिद्धांत विच अजिहे अनुमान या कल्पित धारनावां भी शामिल हैं, जिन्हों की सहायता नाल, ठीक है, राजनीतिक तत्थां या समग्री संबंधी आपां भविष्यवाणी की जाती है। ठीक है, आपां राज संबंधी भविष्यवाणी की जा सकती है कि आपां वर्तमान समय राज विच राज किस तरह का है। ठीक है, भूतकाल दे विच राज किस तरह का है, भविष्य विच राज किस तरह का होगा। ठीक है, पहली की भविष्यवाणी की जा सकती है। इस करके कहते राजनीतिक सिद्धांत राज या सरकार के ਕੰਮਾਂ ਦੀ भी जी व्याख्या करने वाला की कला संबंधित नहीं है कि जी कोई भी गौरमेंट है या राज है कि अपने राज दे विच की काम करती है, की पॉलिसियां लैके आउंदी है, कल्ली सिर्फ उन्हां नाल ही संबंधित नहीं हैगा। सगों इसका जिहड़ा मुख संबंध है मनुख ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ आधार ਤੇ उन्हां ਦੇ तत्थां ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ विश्लेषण करके कुछ अजिहे सिੱਟੇ निश्चित करना है कि जिन्हां ਦੇ आधार ਤੇ ਆਪਾਂ राज ਜਾਂ सरकार ਦੀ की कल्पना की जा सकती होवे। ठीक है, कल्ले मतलब कि अपने राज ਦੇ ਵਿੱਚ की काम करने ने, की उन्हां ਦੇ की पॉलिसियां ने उन्हां नाल ही संबंधित नहीं है, सगों मनुख ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ आधार नाल भी की संबंधित है। ठीक है, कि है सरकार की की कल्पना की जा सकती है अजिहे सिੱਟਿਆਂ नाल, अजिहे निश्चित नाल। इस करके राजनीति सिद्धांत विच नैतिक तत्त का की विशेष स्थान है, क्योंकि राजनीतिक समग्री, राजनीतिक तत्थ, राजनीतिक घटनावां, राजनीतिक प्रणालियां, राजनीतिक गतिविधियां या राजनीति विवाद का सरपक्षी विश्लेषण करके सिੱਟੇ की निश्चित किए जा सकते हैं। वो सारे सिੱਟੇ की ने राजनीतिक सिद्धांत का की ने एक पार्ट ने, राजनीतिक सिद्धांत का एक भाग ने। सारे राजनीतिक तत्थ, राजनीतिक घटनावां, राजनीतिक विधियां सारियां की राजनीतिक सिद्धांत नाल संबंधित की ने, उन्होंने भाग ने। ठीक है, इस करके कहते जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीति विज्ञान की एक उपशाख है। ठीक है, राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान की एक ब्रांच है, उपशाख है। इस उपशाखा विच राजनीतिक दर्शन भी शामिल है, जिन्होंने आप पोलीटिकल फिलोसफर कह दें। ठीक है, इस करके कि राजनीति सिद्धांत राजनीति विज्ञान की एक ब्रांच है। ठीक है, तो इस उपशाखा विच राजनीतिक दर्शन भी शामिल है। तो राजनीतिक सिद्धांत उन्होंने विचारां, नमूनिਆਂ, सिੱਟਿਆਂ का समूह है कि जिन्हों के आधार पर किसी भी राजनीतिक घटना या राजनीतिक तत्थ की आप व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, कि राजनीतिक सिद्धांत राही आप किसी भी राजनीतिक प्रणाली की आप कोई भी घटना संबंधी, ठीक है, राजनीतिक तत्थां संबंधी आप उन्होंने पूर्ण तौर पर उन्होंने तत्थां की एक्सप्लेन किया जा सकता है, उन्होंने की व्याख्या की जा सकती है।
ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਲਸੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗਰਨਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਰਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਲਸੀਆਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਜਨਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਦਰਸ਼ਨਿਕ ਆਰਸੂਤਰ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕੋ ਸਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਓਰੀ ਇਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਡਮਿਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਪ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਥ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਓਰੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੋ ਵੱਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਕੋਈ ਵੀ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮੈਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਅੰਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਲਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਡਨ ਨੋਟ ਬਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਟ ਬਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਓਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕਾਤਮਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਇਕਾਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਾਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ।
ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 8ਵਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਕਾਰਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਭੂਤਕਾਲੀ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਿਐਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।